গরিব থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের থ্যালাসেমিয়া বাল সেবা যোজনায় তাঁরা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের সুযোগ পাচ্ছেন। এখন থেকে বারবার রক্ত দেওয়ার বদলে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের সাহায্যে রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলা সম্ভব। শনিবার কলকাতার টাটা মেডিকেল সেন্টারে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সুস্থ শিশুদের নিয়ে শিশু দিবস পালন অনুষ্ঠানে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের নানা সুযোগ সুবিধা তুলে ধরেন চিকিৎসকরা। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিক্স ইন্ডিয়ার সচিব শোভা তুলি বলেন, ভারত সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে কোল ইন্ডিয়া এবং বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা একসঙ্গে কাজ করছে যাতে আর্থিকভাবে অনগ্রসর পরিবারে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া যায়। এর জন্য গোটা দেশে 17টি তালিকাভুক্ত হাসপাতাল আছে যেখানে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের গাইডলাইন অনুযায়ী কোল ইন্ডিয়া শিশুদের চিকিৎসায় 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান দেয়। এখনো পর্যন্ত গোটা দেশে 610টির বেশি শিশুকে সাহায্য করা হয়েছে। I am Shobha Tuli, Secretary Thalassemics India and President of Federation of Indian Thalassemics. Today I am standing in one of the auditoriums in Calcutta on the invitation of TMC, and TMC is one of the empaneled hospitals appointed by the Ministry of Health Family Welfare to carry on with the Thalassemia Bal Seva Yojana project. Thalassemia Bal Seva Yojana project is a very unique project. Nowhere in the world this kind of a project has been initiated so far, जिससे कि जो underserved patients है थैलेसीमिया और एप्लास्टिक अनीमिया के, उनको एक कॉर्पोरेट अंडर CSR फंडिंग फिनेंशियल हेल्प देती है। सो अंडर दिस थैलेसीमिया बाल सेवा योजना हर एक पेशेंट जो इस बीमारी से ग्रस्त है, कुछ हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो मिनिस्ट्री ने सेट किए हैं, अगर वो इसके अंदर फॉल करता है तो कोल इंडिया उनको 10 लाख रुपए हर ट्रांसप्लांट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। और मुझे ये बताते हुए आपसे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अभी तक जो है 612 से ज़्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं। इस स्कीम का इनिशिएटिव जो लिया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लिया था, और कोल इंडिया के माध्यम के साथ एक बहुत ही अच्छी एक प्रोडक्टिव पार्टनरशिप हुई है, जो कि पूरे भारतवर्ष में इस योजना का वो बच्चे लाभ उठा रहे हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो इस बीमारियों से जिहाद पा पाएंगे, कि इस बीमारियों से उनका छुटकारा हो पाएगा और उनको एक क्यूरेटिव ऑप्शन जो है वो मिलेगा। सो इन 17 अस्पतालों में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के अंदर, जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर फैले हुए हैं और जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट जिनका इसके अंदर एक्सपीरियंस रहा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर, उनका चुनाव किया गया है और वही अस्पताल एम्पैनल्ड किए गए हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि जहाँ तक TMC का सवाल रहा, इसी तरह से कुछ और भी एम्पैनल सेंटर्स हैं हमारे, जो कि और स्टेट से हैं, सिटी से हैं, जो कि कोल इंडिया की तरफ से तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट आता ही है, पर कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं पेशेंट्स को, फैमिलीज़ को, क्योंकि बोन मैरो एक सिंपल, एक हम वो नहीं कह सकते हैं कि इट्स वेरी सिंपल। इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, यू नो, एज इट लुक्स, कि हमने एक दिन के अंदर एक स्टेम सेल निकाला और उसको पेशेंट को हमने चढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स क्वाइट ए लॉन्ग प्रोसेस, यू नो। एंड तो इसके अंदर कुछ अस्पताल जो है एक क्वालिटी सपोर्ट भी देते हैं, एक साइको सोशल सपोर्ट भी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और यहाँ तक कि कुछ अस्पताल और स्पेशली TMC कैलकाटा जो है, इनको रहने के लिए, इनको खाने पीने के लिए वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प देते हैं, जिससे कि पेशेंट्स को एक अलग ही तरह की सपोर्ट मिलती है, उनको सुकून मिलता है, वो होपफुल होते हैं कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने हमारा हाथ थामा हुआ है। टाटा ट्रस्ट उसमें से एक बहुत बड़ी संस्था है जो इन बच्चों की अपार्ट फ्रॉम कोल इंडिया की जो हेल्प मिलती है
उनको करते हैं। सो मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ। नंबर 1, और भी कॉर्पोरेट्स आगे आए और इन बच्चों के लिए इस तरह की स्कीम्स को देश भर में प्रचलित करें, चाहे वो क्यूरेटिव ऑप्शंस हो, चाहे वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो, और चाहे वो स्क्रीनिंग या प्रिवेंशन मॉडल्स हो। तो हमें सब मिलकर थैलेसीमिया या प्लास्टिक एनीमिया जो है, ऐसी बीमारियों के जो पेशेंट्स जो इनसे ग्रसित हैं, उनका हाथ थामना है, उनको बताना है कि हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं, जो ताकि उनका एक जीवन जो है सुख में बन सके और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इन बीमारियों से ग्रसित ना हो पाए। आपको मैं दिखाना चाहूँगी, एक मेरे हाथ में पैम्फलेट है, आप देख सकते हैं कि इस बच्चे को जो है ये बोन मैरो से ये क्योर हो चुका हुआ है, और इस पैम्फलेट के अंदर पूरी डिटेल्स दी गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 17 एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर है। सो मैं इसी के साथ सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड और भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का, और सभी डॉक्टर्स जो इस स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम द 17 एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो ऐसे ग्रसित परिवारों की दुआएं अर्जित कर रहे हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि थैलेसीमिक्स इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किया है कि हम किस तरह से इस प्रोजेक्ट को एक बेहतर स्वरूप दे सकते हैं, किस तरह से हम एक कोऑर्डिनेशन के अंदर रहकर बच्चों और उनकी फैमिलीज और सरकार के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। টাটা মেডিকেল সেন্টারের নির্দেশক ডক্টর পি অরুণ বলেন, থ্যালাসেমিয়া জটিল রোগ হলেও এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। And the stem cell program that he has wrought at THC is a beacon of hope, not just for people in Eastern India and Kolkata, but serves as a model for many institutions in the country and the world. And the work that he has done in his lifetime has touched the lives of so many people like him sitting here. It's a preventable disease, a genetic disease. থ্যালাসেমিয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অরিজিৎ নাগ জানিয়েছেন, কম বয়সী শিশুদের বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব। থ্যালাসেমিয়া আমাদের সোসাইটির একটা বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক বাচ্চারাই থ্যালাসেমিয়া রোগে ভোগে, কিন্তু থ্যালাসেমিয়াকে পুরোপুরি ভাবে ঠিক করা যায় স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্ট বা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের থ্রু দিয়ে। তো আমরা টাটা মেডিকেল সেন্টারে দীর্ঘ 10 বছর ধরে যেসব বাচ্চাদেরকে ট্রান্সপ্লান্ট করেছি, তাদের মধ্যে যারা সবাই ভালো আছে, তাদের মধ্যে কিছুজন আজকে আমরা আমাদের কাছে আসতে পেরেছি, বাকিরা অনেক দূরে থাকে। আমরা সেই থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্টদের যাদের ট্রান্সপ্লান্ট হয়ে গেছে, তাদের লাইফটাকে সেলিব্রেট করছি, সেটা থ্যালাসেমিয়া সার্ভাইভার্স ডে। একই সঙ্গে যেসব বাচ্চাদের এখনো ট্রান্সপ্লান্ট করে উঠতে পারেনি বা ট্রান্সপ্লান্ট সম্বন্ধে যারা জানে না, তাদের জন্য আমরা একটা HLA টাইপিং ক্যাম্পও করেছি, যাদেরকে যেখানে প্রথমে ফ্রিতে HLA টাইপিং করা হবে এবং তাদেরকে ট্রান্সপ্লান্ট সম্বন্ধে বিভিন্ন যত ইনফরমেশন আছে সেগুলো দেওয়া হবে, যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে সেগুলো ভেবে চিনতে সেই ডিসিশন নিতে পারে। কারণ আমাদের মতে প্রত্যেকটা থ্যালাসেমিয়ার বাচ্চার একটা কিওরের চান্স আছে স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টের থ্রুতে, এবং সেই বার্তাটা সবাইকার মধ্যে পৌঁছে দেওয়া, এবং সরকার থেকে বেসরকারি বহু জায়গা থেকে এটা সাহায্য পাওয়া যায়। সেই ফেসিলিটি গুলো যেন সেই বাচ্চাদের কাছে পৌঁছে যায়, সেই ফ্যামিলিদের কাছে পৌঁছে যায়, তারা এটা দিয়ে প্রতিনিয়ত লড়ছে, এবং তাদেরকেও যেন থ্যালাসেমিয়া জয়ী করা যায়। আমাদের মোস্টলি বাচ্চারা যে আজকে আসতে পেরেছে তারা আমাদের আশেপাশে থাকে, মানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় গ্রামগঞ্জ থেকেও এসছে। যারা অনেক দূর দূর থেকে ট্রান্সপ্লান্ট করেছে তারাও তাদের মধ্যে একজন এসছেন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে খুব দূর থেকে আসা সম্ভব নয় বলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা আমাদের বাচ্চার আশেপাশে থাকেন তারা এসছেন। থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্টদেরকে যখন আমরা দেখি আউটডোরে, তাদের বিভিন্ন চিকিৎসার পদ্ধতি, ব্লাডের দরকার, তাদের আয়রন চিলেশন, ঠিক মতন জায়গা থেকে ব্লাড নেওয়া, বাকি ওষুধপত্র যেগুলো দরকার, যেগুলো প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করা দরকার, এবং বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি জায়গায় যেসব ফেসিলিটি গুলো আছে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা অবগত করে থাকি। আজকের প্রোগ্রামটা মোস্টলি তাদেরকে সেগুলো
জানে, আজকে যারা আসবে সেগুলো মোস্টলি যারা জানে, তাদেরকে হয়তো সেটা অল্প বিষয়ে বলাও হবে, কিন্তু আমাদের আজকের মোটিভটা হচ্ছে যে জিনিসটা ওদের কাছে পৌঁছায় না, যে বার্তাটা যে এই থ্যালাসেমিয়ার ব্লাড নেওয়ার যে পদ্ধতিটা, সেটা থেকেও একটা মুক্তি পাওয়ার উপায় আছে, একটা কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট আছে, যেটা স্টেম সেল ট্রান্সপ্ল্যান্ট বা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট, সেই বার্তাটা তাদের কাছে পৌঁছে দেবে। এবং এটাও পৌঁছে দেওয়া যে মানুষের মধ্যে অনেক এটা নিয়ে ইনহিবিশন থাকে, তো এই বার্তাটাও পৌঁছে দেওয়া যে এটা সেফ। এবং আমাদের বহু বাচ্চাদের যাদের ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়েছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ বাচ্চা, মানে শতকরা 90% বেশি বাচ্চারা একদম হেলদি নর্মাল লাইফ লিড করছে। এই বার্তাটা তাদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া, তাদেরকে সচেতন করা, এটাই আমাদের আজকের লক্ষ্য। যে কোনো থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত বাচ্চা যাদের ব্লাড লাগছে তাদের ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা যায়, কিন্তু মোস্টলি যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা HLA ম্যাচড ডোনার। যত ভালো HLA ম্যাচ তত কম কমপ্লিকেশন, সেই জন্য সবাই করতে পারে, যত কম বয়সে করা হয় এবং যত ভালো HLA ম্যাচ ডোনার দিয়ে করা হয়, ট্রান্সপ্ল্যান্টের ফলাফল বা আউটকাম তত ভালো। এদিনের অনুষ্ঠানে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের পর তাদের শিশুরা কেমন আছে সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন ছোট শিশুদের বাবা মায়েরা। আমাকে সহ করে আর একটা প্রচন্ড সুস্থ হয়ে দুবার সেকেন্ড টাইম হয়েছিলাম বোধহয়, আমরা ওর সামনে তখন বলিনি যে বোধহয় আমরা ব্যর্থ হই না, ব্যর্থ বলে কোনো জিনিস হয় না। এটা একটা মানে করলাম। আমি টাটা সেন্টারের প্রতি আমার রিগার্স রেসপেক্ট, এবং আমি আরো গর্বিত যে এই টাটা সেন্টারটা আমার কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে আছে। এবং শুধু তাই না, যখন এটা হচ্ছিল তখন এটা আমাদের অবদান ছিল এই পাথরের সময়। সত্যিকারে তখন সেদিন আমরা কথা শুনতাম যে টাটা এবং আজকে মনে হয়েছে যে এইটা একটা সেরা অবদান। এটা করে কোনো ভুল করা, এটা অনেক জায়গায় জমি জায়গায় যাওয়ার জন্য অনেকে তখন বিকৃত ভাবে ছিলেন। আজকে তো মানুষের কাছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিটা মানুষ সেটা পাচ্ছে। যখন 18 মান্থস তখন থেকে ও ট্রান্সফিউশন শুরু হয়েছে, 6 মাসে ধরা পড়েছিল যে ও থ্যালাসেমিক। তারপর থেকে দীর্ঘ এতদিন আমরা যেভাবে লড়াই করেছি আর আপনাদের সঙ্গে পেয়েছি। যখন টাটা মেডিকেলে আমরা প্রথম স্নেহাকে নিয়ে আসি, তখন থেকেই ডক্টর শেখর ওকে যখন দেখছিলেন, আমাদের উনি প্রথম যেতে পারে যদি আপনারা এই ধরনের বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের কথা ভাবেন। তারপর আমাদের সুন্দরভাবে গাইড করা, সমস্ত কিছু আমাদের প্রপারলি বলে দেওয়া, আর ধীরে ধীরে আমরা ওনাদের সাথে এইভাবে এগিয়ে গিয়ে আজকে স্নেহাল পুরোপুরি সুস্থ, ও এবার ক্লাস 10-এ পড়ে। এর জন্য আমি পুরো টাটা মেডিকেল টিমকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই। ডক্টর মোহাম্মদ স্যারকে আমরা এখানেই পেয়েছি, আমাদের যেতে হয়নি ওনাকে ভেলোরে দেখানোর জন্য। প্রথম থেকেই ওনার গাইডেন্স পেয়েছি। এখানে বাকি সমস্ত হসপিটালে থাকাকালীন টিম মেম্বার, ডক্টরসরা, অমৃতা অনেকভাবে, মিতা দি ছিলেন যিনি আমাদের ভীষণভাবে গাইড করেছেন। ওই 1 মাস ওই পিরিয়ডটা যখন ট্রান্সপ্লান্ট চলছিল, ওই সময় মানসিক অবস্থা আমাদের কেমন থাকে। স্নেহালের বোন তখন 2 বছর বয়স, ওকে বাড়ির লোকরা বাইরে রাখতো। স্নেহাল কীভাবে ধীরে ধীরে সব কিছুর সাথে গুছিয়ে উঠতে পেরেছি আমরা। তার জন্য আমাদের যে দৌড়টা ছিল, টাটা মেডিকেল আমাদের সঙ্গে যেভাবে ছিল, গাইড করেছে। আগে অ্যাপেলোতে স্নেহালের ট্রান্সফিউশন হতো, তারপরে ওখান থেকে আমরা এখানে দেখাতে শুরু করি, যখন ফাইনালি আমরা ডিসিশন নিই যে স্নেহালকে আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করিয়ে সুস্থ করাতে চাই। তারপর তো বোন পুরোপুরি ওদের একটা ম্যাচ হওয়াতে ও সুস্থ হতেও সুবিধা হয়েছে। আর এখন তো স্নেহালের বোন ঠিকই ওরা এগিয়ে চলেছে। আর সবার আশীর্বাদ নিয়ে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে, করুণাময়ী ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন, এই নিয়ে আমরা এখন এগিয়ে যাচ্ছি। আর স্নেহাল এখন একদম পুরোপুরি সুস্থ। এর জন্য ভগবানকে তো আমরা সবসময় ভগবানের কাছে আমরা করুণা করছি সবার জন্য, একটা ওদের জন্য যাতে আশীর্বাদ হিসাবে সবাই, টাটা মেডিকেলের সমস্তরা সবাই তো আছেনই, আমরা প্যারেন্ট হিসাবেও চেষ্টা করেছি যে সমস্ত, আরও আমাদের কাছে অনেকে যে যা জানতে এসছেন, বলতে এসছেন, আমরা সঙ্গে তাদের থেকেছি, বলেছি যে এখানে গেলে কিভাবে কি করা যায়। ধন্যবাদ। আমি জন্মইকে নিয়ে 6 মাস থেকে রোগের মানে পুরো হয়েছিলাম যে আমরা এই রোগের কোনোদিন ভাবিনি, নিজে কোনোদিন ভাবিনি যে আমরা আমার ছেলেকে ভালো করতে পারবো। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ছিল যে আমি আমার ছেলেকে এত দূর পৌঁছাতে পেরেছি, এর পেছনে অনেক জনের হাত আছে। আমরা যেভাবে
মানে ছেলেটাকে করেছে সেটা শুধু আমরাই শুধু না, এখানে ডাক্তার, এখানকে আমরা অনেক কিছু আমরা সাহায্য পেয়েছি, সেই জন্য আমরা আমার ছেলেকে ভালো করতে পেরেছি। আমরা তো মাঝ রাস্তাতে হার মেনে গেছিলাম যে আমরা পারবো না। ডক্টর অর্জিত স্যার অনেকভাবে সাপোর্ট করেছে, মানিক স্যার আরে, সেই জন্য আমি আমার ছেলেকে ভালো করতে পেরেছি। के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं फर्स्ट टाइम मेरे 5 मंथ्स की डॉटर थी, जब पता चला कि उसे थैलेसीमिया, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, मैं 6 मंथ में यहाँ आई, अपनी डॉटर को डॉक्टर मैमन से मिली, तब जाके मुझे पता चला कि थैलेसीमिया क्या है और क्या मैं अपने बच्चे को ठीक कर सकती हूँ। उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे मैमन सर ने सब कुछ बताया कि हम ऐसे कर सकते हैं और अपने बच्चे को यहाँ आकर ठीक कर सकते हैं। मुझे एक होप मिला कि मैं भी अपनी बच्ची को यहाँ आकर ठीक कर सकती हूँ। आज मेरी बच्ची सिर्फ ठीक है तो डॉक्टर अरिजीत सर की वजह से और उनकी टीम की वजह से। थैंक यू। या शुभ्रवस्त्राकृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्या। सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। মাগছে গায়ে আর আমার দুর্গা এখনো দেখছি ফুটপাতে জন্মায়। তোমার দুর্গার অকাল বোধন 108টা ফুল, আর আমার দুর্গা দূর থেকে দেখে খিচুড়ির স্কুল। তোমার দুর্গা আগমনী গান গিরিরাজ কন্যার, আর আমার দুর্গার ঘর তোর ভাষা বাঁধ ভাঙা বন্যায়। তোমার দুর্গা প্রতিবার আসে বাবা মার বাড়িতে, আর আমার দুর্গা মায়ের কোলে পিঠে বাবার খবর নেই। তোমার দুর্গা টেক্কা দিয়েছে এবার থিমের পুজোয়, আর আমার দুর্গা ইট বয়ে বয়ে একেবারে পুজো। তোমার দুর্গা হুল্লোড়ে মাঠে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে, আর আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে অতীতকে ছুঁড়ে ফেলে। তোমার দুর্গা আলো ঝলমল চেনে না অন্ধকার, আর আমার দুর্গা রোজ সেজে গুজে খোঁজে তার সংসার। তোমার দুর্গা শপিং মলের কফির ধোঁয়ায় ওড়ে, আর আমার দুর্গা চা বানাচ্ছে 3 রাস্তার মোড়ে। তোমার দুর্গা বহু জাতি বহু জনহিতায়োজ, আর আমার দুর্গা কালকে যেমন আজও ততই বজ। তোমার দুর্গা ছবি ফ্রেমে শিউলি এবং কাশে, আমার দুর্গা এখনো আশায় কেউ যদি ভালোবাসে। তোমার দুর্গা ধুনুচি নাচের ঢেক পুরপুর ঢাকে,
আর আমার দুর্গা ঘুরে মরছে দশচক্রের পাকে। তোমার দুর্গা অঢেল খাবার অঢেল নষ্ট হয়, আর আমার দুর্গার দিন আনানি কিছু নেই সঞ্চয়। তোমার দুর্গা কুলকুল নদী স্নেহের প্রথম পাঠ, আর আমার দুর্গা নখের আঁচড়ে ভয়ে শুকিয়ে কাঠ। তোমার দুর্গা অস্ত্র সানায় সিংহ বাহিনী রূপ, আর আমার দুর্গা কাঁদতে কাঁদতে নির্বাক নিশ্চুপ। তোমার দুর্গা দশভুজা হয়ে অসুরের মাথা কাটে, আর আমার দুর্গা অপুষ্টি নিয়ে ধুকতে ধুকতে হাঁটে। আমার দুর্গা কবে আর বলো তোমার দুর্গা হবে, আমার আকাশ ভরবে এবার তোমার উৎসবে উৎসবে। আমার আকাশ ভরবে এবার তোমার উৎসবে উৎসবে। আমার আকাশ ভরবে এবার তোমার উৎসবে উৎসবে। ধন্যবাদ। টাটা মেডিকেল দেখালো আমায় নতুন করে বাঁচার দিশা। ডাক্তার বাবুদের দক্ষতা দেখে মন যে আমার খুশি, তাই তো আমি বাঁচার আশায় প্রাণটি খুলে হাসি। সাধুবাদ জানাই তাহাদেরকে আমি, যাহাদের আছে অবদান। মহান প্রভু তাহাদেরকে যেন দেন যথাযথ সম্মান। কৃতজ্ঞতা জানাই তাহাদেরকে আমি, যারা করেছেন অর্থদান। সিএম, পিএম, ফুল ইন্ডিয়া এবং টাটা ট্রাস্ট সর্বদা পায় যেন সুসম্মান। ওনাদের কাছে আকুল আবেদন আছে আমার অন্তরে, থ্যালাসেমিয়া সুচিকিৎসা পৌঁছে দেন তোদের ঘরে ঘরে। আরো নিবেদন রইল আমার আপনাদের উপরে, থ্যালাসেমিয়ার কারণে কেউ যেন ধুকে ধুকে না মরে। ধন্যবাদ।